I take refuge in the Buddha, Dharma, and the Supreme Assembly. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the benefit of all beings. May all mothers, sentient beings, limitless as space, have happiness and the causes of happiness. May they be free from suffering and the causes of suffering. May they not be separated from the happiness that is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. May all mothers, sentient beings, limitless as space, have happiness and the causes of happiness. May they be free from suffering and the causes of suffering. May they not be separated from the happiness that is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Now our concise sadhana of Chenrezig, and we'll begin on page number 5. Página 5 de la sadhana. From the unelaborated, unperceived, and empty state arises my own body as the Noble One's primordially perfected form. Brilliantly white with one face, 4 arms and legs in Vajra position. The first 2 hands are folded at the heart, while the lower right and left hands hold a crystal mala and a white lotus. The indivisible form of the wisdom being and Samaya being is complete with the major and minor marks. On a moon disk at the heart is the letter Shri, encircled by the 6 syllables which radiate with light. These lights transform the outer universe into a boundless palace, and the inner sentient beings into the Noble One's form. All sounds transform into the nature of the 6 syllables, and all thoughts into a state of supreme love. Oh
모두 이제 뭐 탐색인 뭐 무슨 나용이 좀 이제 이쪽으로 상사로 나와서 찾아왜 여기에서는 저도 동당 조절봐 진짜 줄어 상사로 돈을 줘버려요. 너보다는 지금 나뭐 여기 게딩이나 장사로 도전이 되려나 마마만 지금 파모트바 자가 농가 가지고 만나서 내 오늘 시기냐 뭐 다다다는 그냥 뭐라 생각하고 무슨 또 해봐 사벨라베 잡아서 내서 좀 동아잖아 초진치 야 소매 보셔 네가서 생긴서 다 지나 아마 초진은 더 싸서 오늘 주로는 막 가다니 라만 좀 모르는 강을 토고 해야 되는데 다 대지 다 보이는데 오면 저서 그런 토고서 딱 감당하지로 되게 해다사 대지 다 보이지 봐 되더라 그래서 다 소소로 용띠는 소배 요가 다 당마다니 다제대 가리 샘대식 좀 내야지 샘대식 좀 보대 대식 좀 해야지 샘대 세미인 사제지라니 소나 때때마다 막 가늘래 오래잖아. 우리 나지 니디일데 떠먹고서 와라. 나지 님이 봐. 니디일데 내가 담아마다 말이. 니디일들이 나를 차리 적데 니를 당는 유제. 때라들이 와고 초바 톡도 걸리더니 이제 때를 찾고 왔던 힘만 지금보다 제말 들이 다마다 봐 차상문제. 빼는데 빼기 yap어도 당장 세력가 강리잖아. 초속광 속에 초속과 참아 양다연도 잠마지네. 백조도 저 찾아온다고. 그게 빼 직바 직감이 생데 다 통만이 마다바 가래리. 라베 로버는 나도 사지 좀 되지. 공장 로를 좀 해. 송송을 책 뒤는 참아도 로도 막 거리. 나다니 내 코린다 아니면 가까이지. 세속이면 생각 가까이요 말이. 들이차. 얘기로 약체가고 들이다지 들이다. 누군가 초가 조금거리 들이다 가야 거리다. 라리 소리면은 차과도 심하면 차과를 이제 우리 나진이 그래서 들이 네 시보도 그러니 내 조과도 그러니 우리 있었지 박차들 무엇도 심은 박차 이 박차들은 진짜 차롱들을 가 바로 싸서는 이 차롱들을 가 같이 바로 짜 내용을 요래. 이 제가 고와도 저기 요래스. 다과들이 다 가래다. 그래서 상초감이 쓴 거 요래. 마다를 좀 적긴 감 다과 이시적으로 내지. 이제 sem니들은 유용받대 로를 줘 마다 바래스. 내가 그거보다 제일 많았더니 제가 박차요는 일본과 취합과 하고는 하고 나기니 매고 하고 나기니 매고 하고서 대래 로버를 듣기에 박자세 초등학교 듣기랑 사랑 돌지 그래서 몸들로 가이 표현이 되는 세부 내력들이 지리 로버 박자세 나기니 뒤지 다 소리들이 로버 박자세 다 타버리 토만이 나기니 뒤지마다 되게 박자세서 이제스리 내가 그래서 저 상초는 정말 상초도 표현이 습기 탐체, 냐고 습기 탐체, 내식이 뭐 요래, 로버트 맞지 그 잡을 로버트 맞지 다다시 봤네. 나딜리 너무 뭐좀 기세리 희박자래. 들이 셀레 좀 대치 가다지나 잡았다고 차리 이제니 돈이 동도나 때문에 상속스러워. 잠때는 카와파세 파면들이 자주 뭘 잠때는 틈으로 요래. 처처럼 틈으로 요래. 예, 나기들 레좀 레르티니 들이 가리 다 송들에 따뜻해 나기니지 다 송나 딸이 뭔가 되지 말이야. 이 뭔가 시간에 들이다 내지 타고 시험을 지와야 이 소주로 있지만 뭔가 다 송은 시간은 매년 거래. 시간은 매년 송을 들이 서다라 들이다 나가 아니면 자들은 나가는 자람 이거 잘 거는 자 통들 다 가도 나요래. 이 생내준 좋아치고 나요래. 이랑우들 용화치 뭔가데 요즘 진짜 요 말이지. 매들 내가 제야 그래. 대다 탈이 용민 탈이 방법. 코데 치타는 탈이 방법인데 동남대 보고 막 따와 그랬더니 이쪽에 와 그래. 얘는 팔로 때리. 얘는 라비 양서 오는 인지 식선은 인지 매와 되라. 따와하고는 인지 매와하고
싸가는 데는 말을 받으셔 그러더니 그 공문을 송 그래. 되니 레르 상제에 대 말을 생긴 거 샘도 내로 또 마도 제발 생긴 사진이 내가 차요 그래. 마도 생긴 담들 따로 와로 나와요 그래. 그랬더니 마다를 좀 지지 다 와야 정도네. 진짜 샘이 또 와라 다다마다 뭐냐면지 샘도 내로 또 다다마다 그 제가 샘다 받아버지 하고서는 이 소개하고 또 냠니 내를 그러나게 세고 내로 통네 내가 다 주고 가다 다저 하고 람상하고 어때 샘 동안이 나지니지 매봐 나지니 매서 동바다 못 들이 하고 대르들이 대리 다 이렇게 말하는데 소적은 것이 감 다음에 봐 롱구시 감지 이 롱구시 감다 다 요미 제정께는 요리 로쪽이 롱구시 감 미방아 되는데 내 미방 오미 취기 연 저기 봤다가 이제 걸로 또망이 받더니 사지 똑바돌진 참 그게 봐 특바지면 맛을 콜이 봐 삽지선이 또 콜 타면 봐야돼 들 무슨 가지 있어야 됐다 대다 딱발 대차면 마다를 들이다 다른 가서 신소를 빼자래 신소 참여되고 줄라 사는지 몰라 계속 여기 오래 그때도 때 매매를 내줄 터리 다 받아니 다 다과를 샘지 다 와서는 지나면 요 조건이 없지 하고다 이시지 그래 얘를 다다 뭐 요래 대처럼 요래 요 영장 대랑은 통통해서 나가는 게 그래라 근데 로버트도 고갑라 요래 무슨 로버트 랍사를送거 잡대 거 잡대 들이다 삼촌의 랍사지 롱바드 문이 대화질 문이 전도 문이 대화질 전도 이런 삼촌의 명의로도 다 생도 다 행기로 감이 다들 농문이 요다 되래라 예 니바가도 있어 대다서 네 책도 봤는데 다 생각 요리 성은 대신 대화 진행하면은 그래서 말을 못 되어 가서 요리 저도로 동의 가세요 니바 제발 샘지과래 그래서 다 타고 있는 것들이 전체는 로드가 연구를 그래서 뒤들이 대화지 뭐는 나서送을 내들이 다 내지 타고 있어도 오면 저지 또 봐서 산지가 마음이지 다들 공회들 때지 공부신 좀 랩도 당신 열 대화지 시간 대하고 동바 대하고 로고 미방가 되지 약고 세는 때 맞더라 들이 다 되는 데고 나와는 샘지 타고 싶으면 너도 쓰자요 그래 뭐도 그래 왜 차가더니 장어는 너도 그래 왜 대서 들이 세는데 라게 도와줘 그래 너도 용 거래 뭐밖에 그래 도와줘 대 뭐밖에 도와줘 그래 대다고 생각 용띠이 시거래 생각 용띠이 시서는 들이 다 되더니 다들 대화지 못하는데 참이를 뭐지 송지 약속 때리나 nosotros 용띠이 매 받았지 로버트들이고 고속을 처리해야 개피면 대표님이 나서 송을 대단히 이 정도는 대다다 피받지 보여래 그런 소리지 몰라면 취마다 토마들이 잠이 되면 내일들이 발전을 들이 참을 때 저기 이게 직접 매백하라 때 니땀 내 빠져 잠에 다 못해 하고 들이 그래서 막 대서 세요 배대다 차오래 너는 니지 타고 싶은 건 좋지 내가 지지 시작하래 그런 소리 오바미래 이 용나들 뜻이 공부신 좀 랩적쟁이 그 생각 용띠죠 생각 용띠이 시는 들지라 따라하는 게 로안도다 로아치기도 들이 좀 되기는 들이 로를 내좀 되기는 안 들이 로고 요래 들이 따다다 등에서 우리 나쁜 소리 용들 잠불린 게 등에 다 당시 다는 오다 소리 때문에 저면에 등에서 가는 연구요 말 절대 말이야 저도 가면 세부도로 요래지 배는 세드면서 성우다 그래 메소들 가도 대성우서 누구를 차 답지다고 저때 하고서 들이 바로 세상아 때때 좀 나는 착하고 능계도 무슨 것도 없이 요래 저 문제에서 버리 그때 하자 기침 보여래지 So, my friends. Amigos, entonces
Vamos a continuar las enseñanzas sobre la plegaria Lama Chopa y estamos en la línea donde dice: la tierra pura de gozo y el Buda de la luz inmitable. Al visualizar puntualmente la tierra que surge de la gloria del mérito abundante, la tierra pura de gozo y el Buda de la luz inmutable, que pueda cultivar perfectamente. Aquí estamos recordando las cualidades de la tierra pura. Primero, para entender las cualidades de la tierra pura, debemos entender qué es puro y qué es impuro. Lo que es puro es la naturaleza búdica en sí. Como se dice, la mente misma primordialmente es Buda. Entonces, ¿cómo surgió la impureza? La impureza surge primero por el aferramiento a una dualidad de yo y el otro. Y estos son pensamientos de ignorancia. Así es como la mente se ha vuelto impura en el principio debido a una percepción dualista de yo y los demás. Y una vez que esto surge, uno se apega a uno y tiene aversión hacia los demás. Y luego uno es llevado por las percepciones de los 6 sentidos. Y cuando vemos diferentes objetos sensoriales, nos apegamos o los rechazamos. Los percibimos como si existieran realmente, y así es como la mente se ha hecho impura. Hay un ejemplo excelente de la ciencia moderna, y es que ahora la ciencia sabe cómo reciclar el agua. Primero el agua es contaminada y luego la pueden refinar y purificar hasta que se vuelva completamente potable, completamente pura. Y eso es un ejemplo excelente. Y así es como sucede. El agua inicialmente es pura, como la mente, pero luego se contamina. Pero luego podemos restaurarla a su estado original. Se ha vuelto impura por estas manchas y oscurecimientos temporales, como dijo el Buda. Y esta es la mente del pensamiento dualista. De hecho, todo está incluido en estas palabras. Todo surge, toda la pureza surge, toda la impureza surge de la mente dualista. Si hay 2 amigos, ellos piensan, él es él, yo soy yo, y no reconocen que hay 2 cuerpos, pero la mente no está separada. Las mentes son una, pero como no reconocemos eso, somos controlados por las puertas de los 6 sentidos y por los placeres de estos sentidos, y nos apegamos a uno o generamos aversión a otras porque creemos en la existencia verdadera de lo que percibimos. Comemos algo y decimos, esto sabe muy bien, esto es una porquería. Y pensamos que así son las cosas, que esta comida es buena y esta es asquerosa, ¿no? Creer en una existencia concreta es lo que coloca esas impresiones en nuestra mente como nieve que se acumula y se vuelve un cubo de hielo cada vez más sólido y cada vez más fuerte. Y así es como hemos creado el samsara. Eso es impureza. En la práctica de Chanchok que hacemos para las personas fallecidas, dice ahí que a los seres impuros se les manifiestan los 6 reinos impuros del samsara. Pero esto es temporal, nada más. Debido
a los oscurecimientos de las emociones aflictivas. Y como tenemos una mente aflictiva, creemos en la existencia de esto. Y eso deja impresiones en nuestra mente. Para alguien que posee sabiduría, reconoce esto cuando surge. Lo primero que debemos reconocer es que yo y el otro no existen. No hay tal separación. Esta percepción de estar separado es una impresión kármica temporal en nuestra mente. Pero con la conciencia puede reconocer esto y las va a ver como impresiones, como olas que vienen y van, y las va a liberar en su propio estado. Cuando esto surge en la meditación, cuando hemos practicado mucho meditación, ese es el beneficio de la práctica de la meditación, reconocer estas impresiones, porque podemos reconocer el estado natural de la mente y ver estas impresiones que surgen y se disuelven constantemente. Pero hay un aferramiento al yo, y esta es la base de todas las impresiones kármicas. Y por ejemplo, los seres en el infierno los llevó ahí su odio temporalmente, pero es un oscurecimiento temporal. Primero está el aferramiento al yo, que te lleva a la emoción aflictiva, y eso te lleva a la impresión kármica en la mente. Una persona que entiende el karma, en su mente ya se ha vuelto como un océano, especialmente a alguien que entiende el vacío y que entiende que ser como un océano, observando las cosas que vienen y van, no tiene efecto sobre el océano. El océano ya no se puede convertir en hielo. Es alguien que ya entendió el vacío o ha dado lugar a la bodichita. Para ellos, cuando el agua se disuelve en el océano, es como el agua disolviéndose en el agua. El cubo de hielo en el agua. Inicialmente, a través de la comprensión del karma, es que purificamos nuestra mente. Y la purificamos del aferramiento a yo y el otro, y a las emociones aflictivas que se transforman en las 5 sabidurías. Y en el texto dice, voy a cultivar perfectamente la tierra pura. La tierra pura, hay muchas tierras puras en las 10 direcciones y en el centro, y se manifiestan una vez que las emociones aflictivas se han purificado y han madurado en las 5 sabidurías. Y el signo externo de eso es, por ejemplo, es la apariencia de arcoíris. Y estos arcoíris de 5 colores, de hecho, son la contraparte sutil de los 5 elementos. Los 5 elementos son la forma burda de estos 5 colores, y el arco iris la forma sutil. Son los... No podemos decir que existan o que no existan. No podemos decir que están aquí porque no los podemos agarrar, pero no podemos decir que no están porque vemos la forma. Esto muestra que la realidad no cae en los extremos de existir o no existir. Y esa es la naturaleza de todos los fenómenos. Y eso se llama la visión del Madhyamaka o camino medio, que no se aferra a ninguna verdadera existencia para nada. Si uno realiza que no hay separación, que no hay dualidad, esta ignorancia fundamental va a disminuir. La plegaria de Samantabhadra dice, si
Si lo reconoces, eres un Buda. Si no lo reconoces, eres un ser sintiente en el samsara. La única diferencia entre Budas y seres sintientes es que los Budas han realizado la naturaleza de la mente y los seres sintientes no. Y como no la han realizado, perciben los 6 reinos del samsara y renacen ahí. Se dice que ulteriormente no hay nada que sea puro o impuro, que todo tiene la naturaleza de la mente, pero cuando realizas la verdad última, hay algunos que entienden la naturaleza de la mente y cuando escuchan esto instantáneamente entienden que la mente vacía, no hay dualidad de yo y el otro. Y las tierras puras, aquí específicamente de Huachén, aunque hay muchas en las 10 direcciones y en el centro, se llaman las tierras puras Ambocacaya. Y si ustedes tienen dudas sobre la existencia de estas tierras puras, de hecho no hay necesidad de dudar porque el Zambogacaya, la tierra pura de Zambogacaya, tiene 5 certezas. La certeza del lugar, que es el Dharmadhatu Akanishta, la certeza del lugar, del tiempo, que es el tiempo siempre presente, la rueda del tiempo, luego del maestro, que es el Buda Vajradhara, luego la certeza del Dharma, que es Mahayana, y luego está la certeza del séquito, que son los 10 bodhisattvas, de los 10 bumis, de las enseñanzas, y esa es la naturaleza de las tierras puras. Ahora hay una diferencia entre puro e impuro. Es como el ejemplo de una fruta verde y una madura. La fruta verde no la puedes comer, la madura sí. Si que la mente sea madura o no depende de su comprensión. Cuando la mente ha madurado, entenderán cómo las tierras puras están presentes y van a confiar totalmente. Y las tierras puras están ahí, existen, pero aunque existen, solo puedes verlas cuando purificas tu mente, depende de ti. Y pueden de repente verlas y de repente no. Por ejemplo, un discípulo que estaba meditando en Lapchi dijo que a veces cuando meditaba, todo el lugar del Lapchi parecía como una tierra pura de Huachén, era de Huachén. Y había otros momentos en que no había esa percepción. Y esto es un signo de que todo depende del propio estado de la mente, la pureza de tu propia mente. Pero debido a las 5 certezas, puedes decir que las tierras puras están ahí. Con certeza puedes decirlo. Una vez que has entendido esto, ya no tienes duda sobre la existencia de las tierras puras como de Huachén. Y nosotros como seres humanos pensamos en el preciado cuerpo humano. Piensen en la experiencia humana conforme a los humanos, aunque a los animales, aunque tenemos la misma mente, la experiencia es muy diferente. Y hay una plegaria la plegaria de Sukhavati, que es muy excelente y que explica las cualidades de las tierras puras y también del Buda Amitabha que reside en esa tierra pura. Dice, visualizo puntualmente esta tierra. Primero necesitamos traer a la mente las cualidades de la tierra pura, que hay esta tierra pura de Huachén. Y en esta tierra hay el Buda Amitabha, y esta tierra es una tierra pura de Sambhogakaya, ahí tiene las 5 certezas. Y cuando leen sobre las cualidades de esta tierra pura, quieren ir ahí,
Por ejemplo, un ser del infierno obviamente querría ir a Dehuachén, porque es un lugar de gran gozo. Cualquiera querría ir ahí. Por ejemplo, si estás en un lugar muy caliente, quieres ir a un lugar más fresco. Y necesitamos generar una aspiración para ir ahí. Y para ello la plegaria de aspiración de Dehuachén o Sukabati es la mejor, especialmente para las personas como yo que no tienen tanto aprendizaje. Puedes aprender mucho leyendo esta plegaria. Por ejemplo, explica el beneficio de las prácticas virtuosas y las faltas de las no virtudes. Y es muy benéfico leer esta plegaria de aspiración. Y de hecho, en el pasado, en el Tíbet, cuando el Dharma estaba destruido y prohibido y no había ningún texto disponible, el primer texto que se difundió fue la plegaria de Dehuachén. Y en ese momento todo el mundo recibió esa plegaria de Dehuachén. La gente tiene mucha confianza, no hay nadie que no crea en esta plegaria. Y esa fue la primera cosa que los tibetanos en ese tiempo entendieron. Y si la leen, verán que sus ojos hacia el karma, entender la virtud y la virtud, se van a abrir. Ver unipuntualmente esta tierra pura, tienes que recordar las cualidades de Dehuachén y quién vive ahí, que es el Buda Amitabha. Pensamos en las cualidades del Buda Amitabha y cuando reflexionamos en ellas, desarrollamos el deseo de ir ahí. ¿Y cómo vamos ahí? Es a través del camino del karma. Se dice que todo el sufrimiento, sin excepción, viene de desear la propia felicidad. Cuando vemos todo el sufrimiento en el mundo, burdo y sutil, todo tiene una causa. No hay ni siquiera un dolor de cabeza que no tenga una causa. Todo tiene una causa. Y la causa existe en la mente. La semilla está en la mente, como la semilla de la flor, los colores, las características, todo está contenido en la semilla. Primero necesitamos entender que todo tipo de sufrimiento, burdo o sutil, tiene una causa, y si entienden eso, ya no van a culpar a los demás por su sufrimiento, van a reconocer su propia responsabilidad por ello, van a entender cómo funciona el karma y efecto, y eso es lo más importante. como 신종주가 되니 가르쳐서 내가 지금 곰들이 내가 지금 저다 못나서 막고 초고 요래 우리 대사 그 요래 아무데가 동급도 tam지 다시 신종주 요래 신종을 찾기 가리고 되는 신종 세바지 또 내가 지 저지 하고 내가 저지는 가르쳐 거래 이 초정상대 되나 내가 지금 한국 용띠 그리고 사제기 용띠 지고 요래 용띠 이제 사제 용띠 가려야 되는 들이 별다다 사제기 준비시 제가 특기 이제 버튼에 조금 더 되게 거는데 다도 있었던 거 대봐죠. 다 로드에 다와리 사제 용띠 되시네. 오, 다 대봐죠 요래. 내가 생각하세요 그래. 너희들 대발을 들리는 않은 거, 다 대보는데 소선 로드 봐, 내가 지금 가는 뭐 하지 그래. 너희 대봐지. 이치제 대바는 저들한 거 보고 내 점들이 집어거니. 저 사척스는 있지. 오, 정강제 사척스구나 하고 그랬어. 가리리도 사지 좀 되게 될까 봐 당미 발랐더니 다보 사척도 턱지 받도 당미 좀 초사들이 탐망만 벌다고 상제들이 아바미게 정대다 만들들 꼭 상무 자소들이 아바미 모남대다 잠시 뒤에 이 아바미 모남 정지 용띠 모남 딱지 계속 모남도 때라서 가지고 오다 태tom에 봐요 거요래 들이텔람 다 용띠 통에 대바치 이 계지 대바 담아도 대바치는 이
다도 이제가 대바대 지나 들생의 용진지 들생의 용지 참이데 무지부 냠미지 뛰는 싸움 당나 나도 노발로야 답지 돈다데 싸움 당 거면 책장장 지나들 비용요래 진짜 또 삼지 지나 비용이 요래지 얘네들이 이 소진사들이 생의 용진이고 그래 돈 받아 고때라도 생의 용진지 저 초사들 양들 초사되다 다른 게들이 릉아 있은 걸 먹겠죠. 나리서 빵나는 때를 기와라고 그래. 먹겠고 빵 기와죠. 내는 오늘 하여튼 용나한테 따지에 도마서 송. 이런 걸 도마 나리 송나. 니네 리리 송나. 물리리 톱송나 병나. 다 라마디 번마키 니네는 양다양도 송고요. 니네 너무 병 대봉 개피기 뭐 송을 뒤탑되는 총총 위에 딱 되어서 대탑에 싸우는 오 대략들이 들이라는 거 그래 뒤들이 하거나 들때다 저 초사를 병 초사시면 저나 영화를 싸워 편바다 대비자 탐지 예루 이제 인피 접제 들 초사죠 이 인피 접제 들 가리 영어도 되나 벤스 도로속 차스 기반에 따라 삼지가 동고요 대그랑 지 도진 저들 돈도들랑 제마다마 되게 되죠. 그러니까 신이 되어서 라는 소소로 삼대들이라 단디 삼대들이 말하고 단디 삼대 제담 채는 단디 제대 쇼서고 단디 쇼서들이 이제 샘도 사제 자공도 단디 자공도 다 그러나 이 자공도 제대 소소했죠. 소리 샘도 사제 오 자공 쇼서 저 이렇게 통적으로 주자적으로 가리배 부동을 다다만 자공 가는 배고 나지 이제들이 자당 똑바로 대로도 하고 내가 진정은 이 초정산대 조상적 셈지서 소상 셈지세 알용하되고 상송 작게가 조사나 삼이시 초조소변 삼이 초소와 자 셈을 삼바다 니게 견세도 루루 차고에 조조세요 타토 세대 참만 차롱셔서는 있으면 이시 통도고 때 상제라고요 그래 니지 상네 세비 자치 못하고 사자 집어가래 사자 집어들 오 나니 이디 요마데 또 많이 돼 사와도 또 많이 오 자치 보지 샘도 남게 같아 세부 잡들 하고 그래 그랬다더니 강게 죽은 좀 이제 장도 라리스 좀 이따고 보더니 다호tin 초정산데 야진지 감 용진지 아테지 이번 아디라서 봤다지 롱르티네 오 빠르티네 되는 딱 해도 오 수남시 바데 절로 터트고도 별미소 사원들 대화통 대비제 수남을 수남이 되는 수남이 가야 돼 삼지 자치들이 세배가 이제 사지가 삼지 예면 소소는 아니 삼지 총총되지 저거야 그래서 삼지 여기 어디 되는 생각 좋아가지고 들어오는 데는 삼지 이렇게 잡질 삼지 여기도 놓던져 삼지가 용띠지 그 초사 어떤 삼지 사고도 별로 또 봐야 되겠어요 내가 동거래지 내가 동거래 즉디가 사토조 강도 정도는 또 말이지 대박은 조강 남는 정도에서 또 봐야 되는 통소 대박에서 물이 사지 갖다 주바리 강작과대다가 많이 지에서 받다가 연호송 사지 또 돼서 뒤다들 파라도 선바로 레기 용tin지 레기 뉴마 가리 좀고 파라도 선바 도로들 뉴마지 적대 다 듣고 그래 대들 초사 럽자데 초사도 써가 너도데 삼다 주지 또 삼다 유지 총총을 받은 이제 셔다 이제 같이 셔라 이 나한테 차로도 셔는 초사도 럽아 담들들이 다다 나한테 셔서 생활은 사제라니 다 통도 거를 별이 셔도 마음에는 통도 거를 이게 다 죽어도 사제 거 다시 감 그랑 사제 뭐 통도 사제 용도 통도 거를 셔도 마음에는 생각하고 셔걸 쳐쳐요 거를 셔도 반도 오면 배대다 그러더니 특히 보면 신종을 내버려들 이 조정산대 조사 적생티 저속사 르병 이문화 남다도 다 파파디 부모서만 도는 다 드리제네스에 감득도 받다면 샘지 참제를 피마도 되베게들 뭐도 뭐하면 제거 뭐하면 뭐한테 어디 가려야 되나 뭐하고 용띠 되다 이문화 남다 성주에서 오래
rāngi tīne hōpa sīmchī tamchī pārata sabā tōg yunchī mēpā tōg tīmī yōg pōgri dākwa jāna pārsī tōg tāma tsāngi yōre yō jibā tsāngi zirvā tsētam zōngdū samtī dākwa tsāngi yōre yēnā ngā chī chīgumā tē pīnyōng yība hākō mā ngā gā pōgā samtī tī tī lā rōre o tī sāchok sabu yōng tī shīna ngā rāngi pōgā chāta shīmē dākwa jāna pārata sabā tōg rēs dāna jimādok, tshamdok, zōpādok, tōmidok, ñamnī yēshā, sā, hākua, tīki sūnāmbi ngō na, sūnāmbi jibā, tūsambu sāngyē tamshē ka pēnā, pēnā dāmbar līngdīgi, pēshā, tsāma, nukāng chēk na, lōgā tōk kārē rē, pētī, tūsambu sāngyē tamshē ka, sāmjī chēkwā sēmchī, ngōjī chēkwā tērā ngō yō rē bē, kūmā chēk na, tūsambu sāngyē, tā chō kāgu sē mārā rā, tāng ñāmbā, tāng mē bā rā, tē tamshē, ngō mō na, tīk sāngyē sāka mō na, semchi tamsi somda ngawde hune tipere zabo chugo mona chache tona tusomdi jogwa tamsi ke mate to jakwe ranti po mare o ma ke mona de tetawa de tusomdi jogwa tata deba sanje mabzoma sanje tata ngosum jikti khamne jogwa thama tabi do ma juri tamsi ke o mona ni semchi tamsi dewa de di sam jakwa de wade tamsi ke kala khamka sona saja ti kon chosum chu samu 쌈디부터 때려서만 대소는 예대게 되지 다음에 나한테 장롱 생각을 대다 그랬더니 이제 소사를 그냥 끼모나 남다서 네가 지도 되게 저지 약고 하고서 대 냠들하나 이 신종을 빠르게 요래지 So, it says Y después dice, voy a practicar la tierra pura, entrenarse en la tierra pura o practicar perfectamente, que dice cultivar perfectamente la tierra pura. Hay muchas prácticas que hacemos para lograr la tierra pura, que se han extendido en Tibet. Practicamos, por ejemplo, la recitación de 1.000.000 de mantras de Amitabha para lograr la tierra pura. Lograr la tierra pura para necesitamos las 4 causas. La primera causa es visualizar el campo de acumulación. Y eso es la tierra pura de Huachén y Amitabha. Al visualizar de Huachén y Amitabha, tenemos que recordar sus cualidades y despertar un deseo de ir. ¿Y cuál es la cualidad del Buda Amitabha? El Buda Amitabha posee la cualidad de sabiduría omnisciente, compasión, amor y el poder de dar protección a los seres. Cuando entendemos las cualidades del Buda, los 3 tipos de fe surgen. Primero entendemos las cualidades, eso surge la fe que nos inspira y esa fe causa que la mente se abra. Y de ahí surge la fe que anhela. Queremos ir ahí, queremos ir a Huachén. Y de ahí surge la fe que confía. Queremos ir ahí, debemos crear las causas y confiar en las causas de nacer en Huachén. Cuando confiamos en estas causas desde el fondo de nuestro corazón, debemos sentir que hay una causa de nacer en Huachén que es la bodhicitta. La tierra pura de Huachén es una manifestación de la bodhicitta. El Buda mismo primero creó las causas para la iluminación, cultivó la bodhicitta, acumuló mérito por 3 largos eones y finalmente alcanzó la iluminación total. El Buda Amitabha, antes de alcanzar la iluminación, hizo una plegaria de aspiración y dijo que no alcance la iluminación hasta que esta tierra pura de Huachén sea creada. Y fue creada a través del poder de su aspiración. Y finalmente él alcanzó la iluminación. No hay
necesidad de dudar al respecto. Y surge de la pureza de tu propia mente. Primero necesitamos entender las cualidades de la tierra pura para que surja el deseo de ir, y luego necesitas confiar para que las bendiciones entren en tu mente. La plegaria excelente para practicar es la práctica de aspiración para ir a Dehuachén y ver las cualidades de Dehuachén. Si solo practican eso y reflexionan en esta plegaria, es suficiente. Y cuando ustedes leen una plegaria, también es necesario reflexionar en el sentido de las palabras que están leyendo y no solo recitar así como loros. Si solo recitan sin entender, puede que haya algo de beneficio. Por ejemplo, si un animal escucha las palabras del Dharma, hay algo de beneficio. Pero para nacer en Dehuachén también debes entender las cualidades de Dehuachén. ¿Y cuál es la cualidad de Dehuachén? ¿Cuáles son las cualidades del Buda que vive en Dehuachén, no? Tienes que reflexionar en ello. Primero tienes que visualizar el campo de visualización, y después la segunda causa es acumular mérito y purificar los oscurecimientos. Y esas son como las condiciones. Y para ello abandonas las 10 no virtudes, aunque solo empieces con hacer a un lado una no virtud y practicas las virtudes, o practicas los votos, un solo voto. Si solo practicas un nuñe, una práctica nuñe, vas a recibir un preciado cuerpo humano. Eso fue explicado en la tradición Nyingma y en la tradición Gelupa también por el Geshe. Tienes que pensar en esto una y otra vez. Es la condición de practicar mérito, purificar oscurecimientos. Acumular mérito es practicar, hacer acciones benéficas de cuerpo, palabra y mente con una mente altruista para beneficio de los demás. Cuando hablamos de acumular mérito, significa lograr el beneficio de los demás. Y eso significa, por ejemplo, ser generoso con un animal, darle de comer. Cuando le das de comer, le das con amor, y eso es una acumulación de mérito. Y eso es lo que logra el propósito dual de uno y el otro. Porque si alimentas a ese animal, temporalmente experimentará algo de felicidad. Y para ti, tú darás amor. Y ese amor será que tu mente sea como el sol. Y mientras más fuerte el aferramiento al yo se derrite, y cuando se ha derretido por completo, tu mente sea el Buda. El cubo de hielo es el yo, pero tu mente fundamentalmente es el Buda. La mente, como mencionamos, es como agua pura. Cuando el agua es completamente purificada, sirve. Puedes tomarla, puedes lavarte, puedes usarla por muchas cosas, pero un cubo de hielo no sirve mucho. Representa el pensamiento dualista de yo y el otro, y los pensamientos de apego y aversión. Primero visualizamos el campo de acumulación de Huachén y Amitabha, y después practicamos el mérito y abandonamos las negatividades y purificamos los oscurecimientos. Y la tercera causa de nacer en Dehuachén es fortalecer la condición de la bodhicitta, y eso es practicar la virtud con mente, palabra y cuerpo de bodhicitta. Estas prácticas se llaman el mérito conceptual, y luego está el mérito no conceptual.
de la sabiduría, de la acumulación de la sabiduría. Para la acumulación conceptual de mérito, cuando surge un momento de amor y compasión en ti, tu mente se va a relajar, incluso por un pequeño periodo. Y si continúas habituándote a esto, al final todo el cubo de hielo habrá sido derretido y como resultado podrás ver la acumulación de sabiduría. Verás sabiduría primordial no dual. Y eso es cuando tu mente se vuelve vasta como el espacio. Ese es el estado que llamamos Mahamudra. Mahamudra es el estado que trasciende la dualidad sujeto-objeto. Es la mente clara y vacía, que es como espacio. Es vasta como el espacio. Y donde el espacio permea, la mente permea. Al principio de las 37 prácticas de los bodhisattvas dice que han realizado que los fenómenos no vienen ni van. Entonces, estos son las primeras 3 causas de nacer en Deguachen. Y con respecto a la primera, cuando reflexionas en las cualidades de la tierra pura, piensa también en las 5 certezas de las tierras puras de Sambhogakaya, siguiendo las escrituras. Y también utiliza tu propia inteligencia para pensar en eso y analizarlo. Entender desde una perspectiva lógica que esa tierra pura puede realmente ser creada como resultado del mérito, como de una semilla puede surgir una flor. La causa de felicidad, dijimos, es el mérito, y el mérito no es otra cosa que el amor. Y cuando el amor se vuelve inconmensurable y vasto, entonces uno alcanza el estado de iluminación. Pero si aunque no te iluminaras, si solo surge amor por un momento, en esa medida experimentarás felicidad cuando surja ese amor y esa compasión. Por ejemplo, piensa en la felicidad de 2 compañeros que han pasado su vida juntos amorosamente, o de animales que se han cuidado. Piensen en las cualidades del amor cuando piensen en las cualidades de las tierras puras, especialmente en la tercera causa cuando hablamos de cómo acumular el mérito, la acumulación de mérito y la purificación de oscurecimientos. Eso significa que tenemos que acumular ese amor. Una vez me topé con un libro cristiano y ahí decía que Jesús dijo, necesitas practicar generosidad y no coloques, no pongas tu tesoro en el mundo, sino en el paraíso. Y eso corresponde a lo que dijo el Buda, porque el Buda dijo, lo que tú digas que es tuyo no te pertenece. Lo que se lo des a los demás, eso sí te pertenece. Y luego continuamos reflexionando en las 6 emociones aflictivas en el contexto de acumular mérito y cómo las emociones aflictivas son purificadas a través de la práctica de las 6 paramitas. Cuando ustedes reflexionan en acumular mérito y en purificar sus obscurecimientos, así deben pensar en las cualidades del amor, y aunque fuera solo un pequeño amor que surja, lo hará que experimenten felicidad, y mientras más fuerte el amor y la compasión, el aferramiento al yo, el cubo de hielo se derrite, y cuando ha colapsado por completo, verán que el Buda está presente en su propia mente, es como si hubieran pulido un cristal completamente y ya no queda ninguna mancha, es como un espejo y todo puede ser visto ahí, reflejado ahí. Las formas puras de los Budas y las tierras puras y su propia mente como el Buda, claramente revelándose todas sus cualidades y manifestándose todas sus cualidades. Es como
las imágenes son reflejadas en el cristal. Cuando las imágenes se reflejan en el cristal no sale a las imágenes son reflejadas dentro del cristal. Y estas son las primeras tres causas. Y la cuarta causa es la perfecta aspiración o dedicación. En las tres pilas, el Sutra de las tres pilas, se dice que incluso si solo ofreces una cucharada de comida a un animal, el beneficio es inmenso cuando lo dedicas. Aunque sea un pequeño acto de virtud y lo dedicas, se vuelve enorme la causa de beneficio y felicidad de todos los seres. La dedicación es esencial. Por ejemplo, podemos practicar las 6 paramitas. Incluso en el contexto samsárico, se vuelve benéfico cuando reconoces las 6 paramitas en lo que haces y lo dedicas. Dedicas esto para el mérito de todos los seres. Por ejemplo, cuando una madre cuida de su hijo, puedes practicar ahí las 6 paramitas. Ella puede practicar la generosidad, la disciplina, la paciencia, la diligencia, la meditación, y todo surge del amor. Y con frecuencia ella no sabe cómo dedicar estas virtudes porque no entiende el beneficio de las 6 paramitas. Entonces el mérito se puede perder si solo piensas, este es mi hijo. Pero las cualidades, si piensas en las cualidades de la bodhicitta, cuidar de un gato, un perrito, se vuelve una práctica de las 6 paramitas. Necesitas tener conciencia de eso. Haga lo que haga, es una práctica dharma. Pensar eso todo el tiempo, la generosidad, paciencia y demás. Y al final dedicar el mérito para todos los seres. Por ejemplo, si piensas en lo poderoso que se vuelve el mérito, imagina que todo el dinero en el mundo, todo el mundo pone su dinero en una sola cuenta. Imagínate cómo sería poderosa esa cuenta. Así es dedicar apropiadamente. Estamos fundiendo nuestro mérito con la gran aspiración de todos los Budas de los 3 tiempos. Y todos los Budas de los 3 tiempos solo tienen una intención, que es beneficiar a los seres sintientes. Y por lo tanto solo tienen una dedicación para los seres sintientes. Entonces, la dedicación, la aspiración de los Budas es como poner todo en un solo paquete. Y aunque hay incontables Budas en el universo, todos comparten la misma aspiración, que es beneficiar a los seres sintientes. Por ejemplo, aprendes cuando lees el rey de las plegarias de aspiración, cuando sabes cómo puedes conectar con el poder de todos los Budas de los 3 tiempos. Cuando haces una plegaria de dedicación, no es solo tú estás conectando con los Budas de todos los tiempos, presente, pasado, futuro. Aunque solo tomaras un voto de refugio y piensas, hago esto por el beneficio de todos los seres, y unes tus palmas y suplicas, te estás conectando con los Budas de los 3 tiempos. O por ejemplo, cuando comes y ofreces tu comida a las 3 joyas, estás juntando tu aspiración y dedicación con la de todos los Budas. En la forma en que puedas practicar así, el aferramiento al yo se va reduciendo. Y esta es la cuarta causa de nacer de Huachén, la perfecta plegaria de aspiración o dedicación. Y si practicas estas 4 causas, así es como puedes lograr la tierra pura, nacer en la tierra pura.
요티 많은 김바 제와 니바선데 하고 고래 김바 제와 니바선데 데모나 송바나니 세지 삼체 가르치려 삼체 세지 삼체 내도 레게 나바미바 타요 차와더니 김바더니 김바 김이 시지 제가 두개 되는 들이 다다 다 채비마지 고는 들이 다다 사지 재미게 이제 제보도 돈이 되는 계속만 돈이 있다는 게 이제 생기다 정보 맞았다 생기다 사지 얘기한 내가도 로르가 디르디 먼저 로르에 대해서 생기다 이제 사지에 맞게 신기 요래 내가 김배에 실에 전 돌이나 생기다 이제 대신 뭐 받는지 제 두개 대신 뭐 로르 받아 가래 그 정도는 단디도 요 니디 정도 내 하고 요래 로르도 받아 대신 제가 두개 니디 가래 그 다 삼는 게 있거든 삼문제가 있거든 돈이 이제 이제는 세지 사지 카카 많이 봐라 로르도 초단처럼 카카 말해야지 얘는 로르도 보다지 세지도 되서 차송제들 김배 이시지 제가 두개지 좁은 터지네 세지 터지 유일 사족생 제라 세지 터지 다 사지리 제 세지는 사지니 혼자로 버서는 계속 사지送때 사지기 김배 이시 제가 두개도 이제 제목을 광고인지 제목 좁은 능태되는 생기던데 유일사 축생계터는 생기던데 상자지요 바지 그래서 벌써 뭐 하나서 그래 현고막 용디 사진 기대 뉴스를 하고 그래야지 So saying that Entonces, decir que pueda cultivar la tierra pura perfectamente es un punto que necesitamos entender con claridad. ¿Y cuál es la esencia de cultivar perfectamente la tierra pura? Dijimos antes que aunque hay muchas tierras búdicas, todas tienen la misma cualidad. Es sabiduría omnisciente, compasión y poder generar protección. La cualidad de todos los budas, eso. En la plegaria de Huachén se explica esto claramente y se dice que los budas saben lo que piensan los seres sintientes, pueden ver la maduración de su karma, incluso el más sutil. Los budas saben de eso, con su sabiduría omnisciente y con amor compasivo. Ellos tienen una mente de los 4 inconmensurables. Y esa es una mente de vacío que tiene compasión en el centro. Mientras tienen gran compasión por todos los seres, también conocen, saben que no existen inherentemente esos seres, que son budas por naturaleza y que solo temporalmente están oscurecidos, pero su verdadera naturaleza es Buda. Y eso es lo que estos budas saben. Saben que todos los seres poseen naturaleza búdica. Y de ahí surge su compasión inconmensurable, no objetivada, sabiendo que los seres sintientes no existen inherentemente, solo temporalmente están oscurecidos por el pensamiento dualista. Y esto es lo que los budas han realizado y también saben que el pensamiento dualista, el aferramiento dualista puede ser eliminado a través de una mente de amor y compasión, o vacío que tiene compasión en su núcleo. Ellos saben que en el sustrato los seres no están separados de los budas, así como el hielo no está separado del agua, es agua. Simplemente aparecen como seres sintientes debido a sus oscurecimientos temporales, pero con su mente omnisciente tienen amor inconmensurable y tienen el poder de proteger a los seres. Ellos saben que los seres sintientes que generen bodhicitta van a llegar a ser budas. De hecho, ellos dicen, todos los seres son budas, pero están oscurecidos por manchas temporales.
Los Budas poseen amor inconmensurable, esta compasión inconmensurable y el poder de proteger a los seres que si los seres sintientes pueden generar bodhicitta, pueden alcanzar la iluminación, y esto se explica también en la plegaria de Samantabhadra. Y de nuevo, pensar en las cualidades de los Budas, las tres cualidades de omnisciencia, sabiduría omnisciente, compasión inconmensurable y la cualidad de proteger, poder proteger. 아또 이치 단도 이치서 대바리 닝타고는 제고래 다기 싸움이 또래 대기지 벌써 돌리는 뒤설도 속도 뒤설로 저거 사지에 탐지게 대치도 나도 뭐하지 생기소는 뭐람된 바디 뭐람날 요래 가리래들이 생기 탐지 대화다 대동에서 송대 대기지 벌써 대요래 대기지 대 가리다 삼제래 뭐나 갔던데 맞은 소대는 간그 삼당 ninji 초대래서 대걸 무슨 보라 할래서 다 그리 사적대 생게 내 초고다고 저터면 사제리 와도 저be 삼제 요자 요 말이 요야 요 말이 다지 삼제 산소 생기봐서 그러나 줄로 터바데 다 사제가 삼제 장소다고 삼당 ninji 초대래서 대련 통화들라만 계획이 담지 는 통상 쪽생들하고 그 책대이게 하장들이랑 그래서 이제 봤다고 하고 얘를 때는 대기지고 또 때래 다지 뒤가는 이제를 거서 뭐 그런 요래 되네 취지 이제 또 싶어요 이제를 산지 생기니 가까매와 가까이요 말이 생기 담지 사제이 가을 샘 소수 샘들이 오는 사제이 서와요 말 나와요 말 도로요 말 가까이 너는 샘들이 요리들이 사지기죠 샘 사지 샘이래 신사지 이제 뭐 맛이 있어 이제 뭐 그런 책도 말어. 이 거를 다다고 소도 사지 많이 벌거리래. 남도 죽어야 뭐도 못해. 나지 니디 거 보는 시간에 되게 다다. 다 내가 로를 잘로 잘해. 얘를 대지지고 없는 다지 대지지고 또 상태래. 상조 고도 상조선. 그래. 고도 상조선 되게 취지 저도 이제 사제생지 맞아 봐대 또 섬대다 내 사제 지제 니섬다 그러나니 이중에서 다우나 드니디 저도 드다 차로 이 기대 이 기게 대봐서 드는 거요 남들생은 나 사제 이제 다 로버로 또 둘러 가리제 아세미 뭐지 대 뭐다 심벌레서 대 하고서 이 똑똑도 배적 이게 뭐 삼천은 돼서 뭐요. 나도 삼도 이제부터 취지 이제 똑똑 뭐 삼천은 돼서 뭐다. 취지 이제 사지 생기면 돼서 이제 하고를 여보를 해. 얘네들이 다들 취념이 가리 지나 다 뒤는 누구 그래. 뒤는 책은 일도 돼서 고통을 해야지. And so another thing that we Y otra cosa que tenemos, en la que tenemos que ganar certeza es en los tres poderes. El primero es el poder de tu propia intención, que significa cultivar los tres tipos de fe, la fe que confía, la fe que anhela, y desarrollar la bodhicitta. Ese es el poder de tu propia intención, y si tienes eso, conectas con el segundo poder, que es el poder de todos los tathagatas, de todos los budas, de las 10 direcciones y los 3 tiempos. Ellos todos comparten una sola dedicación, que es para beneficio de todos los seres. Los seres sintientes que experimenten felicidad y se liberen del sufrimiento. El poder de los budas es el poder del amor. Por ejemplo, en la plegaria de aspiración del camino quíntuple de Mahamudra, al principio dice, quien haga surgir la bodhicitta posee este tesoro de amor y compasión como océano. Solo leyendo esta línea realmente hace una gran impresión en la mente. Es como un tesoro
de amor. Y no es algo que puedas comprar o conseguirlo de alguna manera. Es algo que tú tienes que cultivar en tu mente. Una vez que lo cultivas, se vuelve este océano vasto, como de tesoro. Y se une al gran amor de todos los Budas. Tu propia intención se une a la intención de todos los Budas. Por eso se vuelve vasto como un océano. Todos los maestros espirituales y los gurús son manifestaciones de la bodhicitta. Y cuando leo estas palabras, me hace que surge en mi corazón un gran sentimiento. Y el segundo, así se conecta el primero y el segundo poder. Y el tercer poder es el poder del Dharmadhatu. Y eso es que ulteriormente los Budas y los seres sintientes no son separados. Aunque hay seres sintientes porque tienen una mente, de hecho esa mente es Buda. Y en esa mente no hay división, no hay interno, externo, budista, no budista, no hay humano o animal, no hay separación entre nada. Y esa mente es el Buda, esa mente tuya es el Buda. Changon Kuntrul dijo, no he reconocido que mi propia mente es el Buda. Y dijo, no he realizado que los pensamientos son Dharmakaya. No hemos reconocido que nuestra mente es el Buda, porque temporalmente la mente está como un cubo de hielo. Y cuando desarrollamos el poder de nuestra propia intención y nos conectamos con la intención de todos los Budas, que es gran amor, a eso se refiere la bodhicitta relativa que surge en nuestra mente. Y luego el tercer poder, el poder del Dharmadhatu, es entender que los Budas y los seres sintientes no existen de manera separada. Y si ustedes entienden esto, entienden las tres cualidades principales de un Buda, como Buda Amitabha, la cualidad de sabiduría omnisciente, de amor compasivo y el poder de dar protección. Si entienden esto, es suficiente y de ahí surge la fe que confía en usted, la fe que confía. Y como resultado, ulteriormente, a través de practicar esto, sus oscurecimientos temporales en la mente van a desaparecer y sus emociones aflictivas y el aferramiento a una realidad concreta también va a disminuir. Todo por el poder de estos tres poderes. Y por eso las varias plegarias de aspiración que encontramos esos tres poderes, son la esencia, siempre están. Lo que debemos entender ulteriormente es que los Budas y los seres sintientes no están separados. Eso es algo muy importante que entender, y si lo entienden, no importa qué práctica Dharma hagan, todo siempre se reduce a esta esencia. Esto es muy importante. Siempre me siete que va choso. Tata, que tengo nunca le doy. Oh, control te va yori. Oh, de Roma de que te va yori, te pe na son de, she son de. She son de kan de, che de que por choso de. Yo mari. Mamá que de tata lula tu eso. Soba ka che tata le tu eso. Mamá que de tata le tiene que hacer rak 차와리 메도 상무도 메도 제사리 마음 para tarang tata sumante 마음 벌에 스마까지 다들 내라 되게 보고 담배 요래 대다도 담아리 들이 다다 나다 도면 가요는 되게 도바 다크 요래 변아 다치나들이 내도도 게베 조금만 해서 내가 좋아하는 이 성도 느끼는 거 나왔다니 좀지 대답지 마시라 들이 배는 게 사토고 사진 직진 수공은 ये फामो तो बात है कमा ये भी जाची बोलते हैं पे हिंदी जाको नाचा जाको तब ही हो रहे ते तब जो के रंग डगडोंग जो ने ते क्या के हमा दे के दिन सो बोलते हैं गोबर सांगे का देनी हिंदी तो जाते हैं हम तेरे ने तो नहीं तेरे कौन कैसे तो पास हो गए ते ना तेरे जाता मुलुर बोचे ते दोंगे तो दे यूं आते हैं
사지 추가 까는 게 같은 것도 싸요가 되는 게 장고가 그냥 다 그래 대사업체는 뭐 때문에 가셔야 되는 되니 가지 요래요 이로만 게 배대 봐도 뒤딱 나간다고 되라고 하는데 이제 대를 게임을 알게送에 대라고 차니 그 말이 땀이라도 속소당 링이라도 gem바당 체디지 좀 gebyor선 대를 남북 용만 인서 기가 기본 다도 사지 살만 다다디 레좀 되는 땅는 거나 두경지 너무 두경듯이 이제 대다워서 되지 왜 시계 마도 체디 주고서 어서 샷을 주죠 말이지 이때 다 막소다 라루다 하지 막소다 라루다 와 체인지 마도 강해요 말이지 샷을 차례해서 됐다 보면 진짜 도망갔다 라루다 와서 대다들은 체력 때는 하고 그래 현대 시간 매봐 르드 통로 선미 시점 매봐 서도 바로 놓아지가 체력이 시작을 게 또 터고 의부 내려서 또 그래 그래서 때마다 바돌이 납시 탑이 통토고 요래 대다로네 그러다가 체들이 대도 가려는 문제를 해서 대를 요만 그냥 이제 누경을 해서 하고 그래 And then it says, Después may dice, y renacer ahí después de pasar de esta vida. Un error que los discípulos tienen fe en las tres joyas y ven a otro discípulo y dicen, él tiene mucha fe, pero siempre está enfermo y se ha muerto, por ejemplo. Si piensas de esta forma, que es como una intención es como buscar protección en esta vida. Por supuesto que va a suceder, pero tenemos también nuestro propio karma. Se dice, si quieres saber qué hiciste en el pasado, ve tu cuerpo presente. Si quieres saber a dónde vas, ve tus presentes acciones. El karma por esta vida ya fue creado en vidas pasadas, como la semilla de una flor. Y en las vidas futuras depende de lo que hagamos ahora. Eso es lo que se dice en el budismo tibetano. Y la gente a veces pierde de vista esto y piensan, alguien que tiene mucha fe, pero todavía se enferma. Pero pues todavía tenemos que purificar todos nuestros oscurecimientos. Y de hecho se dice que las negatividades o el sufrimiento, las dificultades, son un estímulo para purificar nuestro karma negativo y oscurecimientos. O se dice que un solo dolor de cabeza para un ser humano puede purificar los oscurecimientos de nacer en los reinos inferiores por muchos eones, ¿no? Por ejemplo, Lord Jintetsungo, que apareció en este mundo, era discípulo de Pakmodukra, y él se enfermó muy gravemente, y era una purificación para él. Y cuando finalmente alcanzó la iluminación, él no vio que era algo negativo, sino fue a través de la enfermedad que pudo practicar Tonglen, de dar y recibir el sufrimiento. Fue a través de esta práctica que él purificó todos sus oscurecimientos y alcanzó la iluminación, especialmente ahora que tenemos un preciado cuerpo humano. Pues cualquier sufrimiento que experimentemos se vuelve realmente una purificación. Hemos entendido eso debido a la bondad del Buda que enseñó el Dharma. Una vez que hemos creado estas negatividades, también debemos purificarlas. Y por lo tanto no hay por qué decir, uy, esta persona siempre está enferma, aunque practica mucho y tiene mucha devoción. Milarepa dijo, no hay que pensar así, porque él habló de las tres intenciones que no debemos tener. No debemos tener una intención de solo preocuparnos por esta vida, por la ganancia mundana, o de recibir cualquier cosa a cambio, ni tampoco intenciones de ser protegidos de los miedos de esta vida.
Más bien debemos ver cualquier sufrimiento como una purificación de nuestros oscurecimientos. De otra forma, si no lo vemos así y no confiamos en esto, solo vemos en esta vida y cómo deshacernos del sufrimiento, es muy similar a una visión estrecha de que solo existe esta vida, una visión muy materialista que una vez de que mueres ya se acaba todo, ¿no? Y esa es una visión muy ignorante. Incluso ahora la ciencia ha entendido que ese no es el caso, que la mente no muere y que hay una vida después de la muerte, un bardo. Pero aunque la ciencia está viendo esto, está tratando de entenderlo, tiene, por ejemplo, han podido estudiar la conciencia en el estado del bardo. Pero cualquier sufrimiento o felicidad que sintamos en esta vida ya fue creada en nuestras vidas pasadas. Nuestro sufrimiento en esta vida debe entenderse como una purificación necesaria de nuestros oscurecimientos. So now we take a break for half an hour. Ok, vamos a tomar un break de media hora, regresamos a la 1.
드니다 내가 진신 용의 권대 지당 안 잡으라 신이랑 같이 요리는데 송무 제발되니 사기 찾아서면 너지 참신이 송무요 너지 망군의 송발에 이 가래 송발들이 산지에 밤이다 동바 찾아서 봐니 콩나마 밤색 침벌이 되니 문제다서 되니 산지에 밤이 자오지아지니 되니 대응 코르더니 다가 롱부지아지니 다 짜고 동마 롱부지아지니 로봇아지 더지 되니 지지아지 콩문이 자고서 롱부지아지니 그래서 대화지 호자체 소화야 되니 대치시 호자 다시 망보시비는데 참이는 뭐지 대문데 되듯이 답이는 록들이 보자 인생을 서로 뒤송하게 하고 싸움하다 이제 재미 봤다는 것이 뒤는다 자성들이 요래 제 장들이 그 정도 전는 동안에 잠이 너무 야고 요래 So for the practice A la práctica de lograr la tierra pura de Huachén, mucha gente dice, habla al respecto, pero el Buda mismo habló de esto, de las cualidades de Huachén y Amitabha también habló mucho en sus sutras. Y esto es porque en un previo, el Buda Amitabha y Shakyamuni compartieron un samaya muy fuerte uno con el otro, porque en previos eones el Buda Amitabha nació como un rey, y en ese tiempo el Buda Shakyamuni era uno de sus ministros, de su séquito, y ellos tenían este samaya muy fuerte de rey ministro, y por eso el Buda menciona en la plegaria de Huachén y las cualidades de Huachén y Amitabha de manera muy extensa. Sería muy bueno si ustedes pudieran grabar la plegaria de aspiración de Huachén de Chagme Rinpoche. Y si piensan en su significado siempre y lo escuchan, todo lo que necesitan saber está contenido ahí. Para el logro de la tierra pura de Huachén, la plegaria de aspiración de Huachén, de Chagme Rinpoche, es excelente. 가도주 로맹아 참여지 사제 마음에 가봐면 가가 말이 강내전 적디 칸날라가 계획이니 추도마고 탐지들이 사제 강산을 아까 강산을 되니 난 사제의 투기 직파마도 요령을 잡았던 게 이슈로도 찍대 서들자고 왔더니 조금 만나서더니 다들다 만나서 요리 막도 저게 롱거도 쪼고 가서 뒤서 그지 잘록 대리마도 난 투기들이 잡아서 계시는데 찍대 별로 제다버들이 그런 말 아니나 다다다 따이 어디에 가야 말이야 다 대바다 다는 대바 요리 대바 쳐보여 되더니 다나는 주 하게 라샤르색 성에 롱띵 성에 되더마 라고 이치기다 그래서 가양 토마송되는 공정들 사지에 밤에 다 문이 잘못이나고 사지에 밤에 나쁜 것은 통성들이 도시에 조요래 뺀생에 로직하는 시에 로마탄지 이치기에 제대 그런 것이 뭐하는 김포트 인디자 뭐 패거래 비기고 김보래 기본 쌈지 배자고 짜치 머리 공마 통머리 되게 콩 무슨 가공 배버가 나 참는데 요리 일라만 열을 보지 된 거로 팬네 되게 이실라 마신 들이서 또 хор다기 라다 아니 망보더니 백대년 되더니 김포트 인디자 뭐 가공 패거래 되게 하고요 말이야 내가 알고나 되는 삼라고 돼
다 따와들고 되게 돼요래. 들이 쇼게 통한 들이 다 강량님부터 쪼불라 돼. 쪼불라 되는지 네들 하면 이 콩나니 말람 샤워서 말람 나와다 말람 세번 말람 나와다 이거 문에 말람 많이 받다 문에는 통되는 저도 사소리 자가를 찍나니 자켓도 지캠사지 바로 거도 근데 이게 무시지 봐대다 이 무시 적도 무슨 간사 설나 대식 좀 보여be 바도 무시 적 찾이요서 그 가리 하고 이제는 이 무시지 하고 세미 세적은 많고 지내 사지 여바를 해서 태산매 받대 하고도 이 대하고는 이 대바지 게 공세고요래 연나 세고는 다 사지 여바 무슨 리 일러봐지 사지 여바면 배조 들라봐지 제게 고 갖고 세고라도 각 토감에 받는 일라봐나 랩서 지금은 막차로로로 드린 거는 자대 요리지 따로서 자대 온 거도 원는데 내려요. 들이 내려서 알아요. 되지. 들이 한번 패고. 들이 몇개 걸어 써봐도 되지. 이게 사도 돼. 담아서도. 들이 이 최소 kiểm tra. 다 때는 삼지 마음에 한번 따서 사지에 밤에 야성 상태로 공부 봐. 사지에 밤에 지동. 들이 다 저수 좀 봤다면 되네. 이 맞지. 이 마공은 뭐라 때는 라라만 뭐 패서 되는 사람만 레벨들 되는 기본 따지 보이 패대요. 그래서 저기 비고 뭐 기본 대진상 보셔 다 패대요. 그래서 비다 탄거면 기본에서 가야 되면서 비다 탄거만 빨리 이어라. 비만 공부 내제 비만 공대 로래 비다 탄거만 아고서 들이 다 탄거만 기본에서 거기 나시고만 해 공시고만 해 내가 하자생 가서 다 열심히 배우면서 하면 내가 공을 배운 거요. 그래서 들이 다 가서 알아보고 되지 3년 연례가 많이 지금 내가 이제도 한국에 까지나 하고 그래 내가 소화를 성대 다다가 같이 연구해서 소화 성 남나는 공지 남자가도 그래 힘가도 그래 공 똑같은 배운 거요. 내장 통찰성성이라서 우리 정 통찰성을 바태가 나오려면 통도 관심이 말이 생물이 제가 정 통찰성을 나오려야 해. 대라도 들이대 철폐 들이 바꾸시가 죽으면서 들이지만 내 사자자 아치 보내서 아치 보여 거기다 야내리 죽어있어. 이 야내리 죽어요래. 야내리 죽을 들이 같이 나와요. 그러니까 마탕은 대들이 공책 검사 보고를 죽어래. 다 경남도 거기서 저 야수 콩들에 대해서 그 콩책이 잘라야 야대도 남도 주라고 말이야. 이래들 콩같이 용데 콩 애들이 콩들 뭐야 늘 부족도 돼요래. 이 콩 상체 보더니 아메리카 미래 나라고 요래. 이치 보더니 콩 나가면 나고 말이. 자대들 남아쳐 보도 어디 다 사서 올라가지. 이거 대봐요. 그래 된다니 파악하지 되는데 이렇게 참 몇번 철성들이 자대지. 뭐라면 다 사고된 통들. 이 공들이 꼭 제가 취소하는 몇 차로 되고 당연히 자대지 다 콩리셔서 하고서 그래서 내렸지. 마케야 책도 있어만 설콩 책도 써만 그 콩말 때 이렇게 뭐 땅들 때 툭대시 뭐 나가는 나는 들이지만 들이 콩들이 그런 거 공사다 요래 롱시 대통령 다 강제 약하더니 각자 갈라 서로를 생활하더니 이만을 대요래 각자 갈 콩들이 리슈 맞은데 지나 참다는 대요래 대 콩들이 리슈 대 콩냠들이 대 콩다자 이 아나다 고타 사마트 나는 요 어떻게 다 콩이 되게 다른 사족 개발량도 좀 아서 되는 항상 라마는 약하던 지요지 서쪽 사족 개발량도 좀 야 다른 거 빼라 들이 라서기 이제 봐야 되지 들이 당연히 들어서 사제어 마음이 매나 요바데 속을 통성 아게 사제어 마음이 개미시는 통성지 근데 좀 요 마음이 좀 말이 제 말이
강나 개비신인데 사제 마음에 사지 찌끄들이 독주가 사지 탑재를 잡고요. 배를 대회를 적진송 같으니 적진송 밤에가 무슨 생강을 해서 사제를 들어가고 다들 탑재 파고 나머지고 뭐는 쓰고요. 놀라까리 사지 탑재 독주 찍고 하면 새 구속 남아나도 들어가 롱거도 들어가 되들이 구속 남아나도 들어가 남아나도 요배들이 망보를 차으래 대회를 되니까 동당산적 셈도 동당산적인데 라면 먹어야 돼. 사지에 새 구속을 또 롱거도 들어가 같은데 되게야. 다치 로마시 나 사지에 밤에 라빠는 짱송들 라면 람초고요 이제. 다때 라처럼 라게 이슈는 야고요 먼저가 된다고 그래. 대다를 라마 김신이 탐지에 사지가 들어가서 고고저리 대고를 들이다다 원직디서 뭐 밤이 제도 세대로 않고서 소리지 되나. 내 말이 라랑 수속을 라마 싸울라마 대바지 강을 대삼지 사지가 들어가. 가까만 입에 난 섞어서 가까이는 난 두지직 봐요 봐. 대다고 시고 그래. 디다도 뭐 제대로나 내 사지에 봐요 무슨 자성사들이라나 이씨 내가 요래야 돼. So then it says in the Y después dice en el texto, una guirnalda de luz irradia del corazón del Buda. Desde la punta de los rayos, el segundo Buda, el señor Jinten-sungon, se manifiesta y luego desciende con sus hijos, habiendo reunido acumulaciones y purificado oscurecimientos, que mi continuo mental madure con facilidad. El segundo Buda, Jinten-sungon, se dice, es una emanación del Buda Amitabha. Y también podemos verlo en los sutras, las palabras del Buda mismo. Él es el segundo Buda porque no está separado del Buda mismo. Y esto no solo aplica a Jinten-sungon, sino que a cualquier maestro espiritual, cualquier gurú, cualquier que enseña el Dharma en este mundo. Sus mentes son la misma, una con la mente del Buda, porque se dice en la extensión de la sabiduría primordial, todos los Budas son uno. Solo aparecen en diferentes formas debido a debido a la capacidad diferente de los seres sintientes. Hay diferentes formas de Sambhogakaya y Manakayas apareciendo con diferentes implementos, ornamentos, colores, pero la mente es la misma. Entonces, en la extensión de la sabiduría primordial, todos los Budas son uno. Yo mismo no tengo mucho conocimiento académico, pero tengo fe y una percepción pura. Tengo gran fe y con la percepción pura veo a los seres como el Buda. Por ejemplo, a veces los discípulos preguntan, ¿viste a la deidad directamente o la deidad te dio una profecía? Muchos discípulos que confían me preguntan, solo puedo decirles que no he visto nada realmente. Pero para ser honestos, no puedo decir que he visto al Buda Amitabha y sin embargo he visto al Buda Amitabha. Se me ha aparecido directamente. Esta es la historia de cómo vi Buda Amitabha. Y les digo la historia para que los alumnos tengan confianza en ella. Hace mucho, cuando estaba en el monasterio todavía, había un gran Khenpo Tensi Sampo que vino a visitar y él ya era muy mayor en esa época. Era un Khenpo increíble, muy especial, y durante ese tiempo yo estaba en el monasterio Gara haciendo retiro, y mientras Lama Mingyu Rinpoche viajó a Goro a recibir instrucciones sobre Geshe Lama en el área de Gorlok. Y cuando regresaron hubo un gran séquito de monjes y monjas y Khenpo Tenzin Sampo que vino. Antes de eso no nos conocíamos nosotros.
yo todavía estaba solo, ellos no habían regresado. Yo estaba en el monasterio de arriba viendo, haciendo mi retiro con otros monjes y era muy temprano en la mañana y estaba sentado, eh, no estaba meditando, nada más estaba sentado ahí y tuve una visión como de sueño. No era un sueño, era como medio sueño, como una visión que apareció y que pude ver. No era un sueño realmente, pero era de esa calidad y lo que vi, un pájaro muy extraño. Y, y por la naturaleza búdica en el bardo, desarrollamos 6 tipos de clarividencia. Y quizá esta era una percepción así cuando vi a este pájaro. Vi este pájaro, no tenía otro pensamiento en mi mente. Instantáneamente pensé que era Buda Amitabha. No tenía duda en absoluto. Este pájaro es el Buda Amitabha. Y había ventana entre nosotros. Y yo pensaba, este es el Buda Amitabha. Y acerqué mi mano hacia el pájaro y él voló hacia mi mano. Fue un extraño. Tenía, tenía como una colita de caballo en la parte de atrás de la cabeza y una barbita. Y vino con su pico y, y comió algo entre mis cejas y se lo comió. Y después de eso desperté de esta visión, esta aparición. En mi mente pensé, he visto al Buda Amitabha. Y luego el mismo día, alrededor de las 10 de la mañana, vino un monje a reportar que venía Mingus Rinpoche y entre ellos también estaba otro Khenpo muy preciado, Khenpo Tenzin Sampo, del monasterio Tartan. Y él vino a visitar y nunca lo había conocido, no nos habíamos encontrado, pero, pero decían que estaba entre los monjes que venían y quise hacer una bienvenida especial. Normalmente yo no usaba zapatos, andaba descalzo, me puse los zapatos y bajé con los monjes a recibirlo y darle la bienvenida. Cuando llegaron y él salió y me vio, fue directo hacia mí y me dijo, ya te he visto, ya te conozco. Y yo dije, sí, ya te vi yo también. De hecho, nunca lo había visto y él no me había visto. No nos conocíamos, pero los dos dijimos eso, fue muy extraño. Y él no se iba a quedar mucho tiempo, pero una vez que llegó, dijo, este es un lugar muy especial, muy sagrado, me voy a quedar para el retiro de verano. Se quedó un tiempo con nosotros y dio enseñanzas y estaba sentado en su trono y yo estaba sentada en el piso escuchando las enseñanzas y luego dijo, ven, siéntate aquí, no te sientes abajo. Y yo subí, me senté junto a él y mientras enseñaba lo vi con detenimiento y tenía como una colita de caballo, pero no tenía pelo y tenía una barbita y una nariz como de pico y grandes ojos. Y pensé, este es el pájaro que había visto. Y, y, y pensé, este es el pájaro que vi, es el Buda Amitabha, y de inmediato gran devoción en el Buda Amitabha surgió en mí. Y ahora sé por qué directamente nos dijimos, ya nos vimos. Él me lo dijo a mí y yo se lo dije a él.
porque él vino como este pájaro, como una emanación de Amitabha, y aunque nunca lo habíamos hablado, se acercó. Él era muy afecto a mí, me tenía en buena estima. Una vez yo iba saliendo, iba subiendo una colina, iría ahí en la noche, y uno de los monjes, el Kempo, cuando nos encontramos, me dio su cinturón de meditación y me dijo, quizá alcanzamos la iluminación juntos. Y cuando dijo eso, yo estaba tan maravillado porque encontré muchos lamas santas, pero nunca nadie me dijo eso. Y, y yo le dije lazo, y para mí él era el Buda Amitabha. Y el Buda Amitabha aparece como un humano en muchas formas diferentes. Cualquier maestro espiritual con el que tengas una conexión lo puedes ver como Buda Amitabha. Esto no es para decir que él era la emanación de Buda Amitabha. Cualquier maestro espiritual puede ser emanación de Buda Amitabha, porque el continuum mental es uno. Todas las mentes son uno, la mente de Buda. La mente de Buda permea todo, permea todas las mentes. Por eso también decimos que Jinten Sungon es una emanación de Amitabha. Y también se dice que en cada tierra pura hay una emanación de cada Buda que recita. También esto está en la plegaria de aspiración. Todos los Budas tienen el mismo continuum mental, solo externamente se manifiestan diferentes como Sambhogakayas o Nirmanakayas, dependiendo de la capacidad mental de los diferentes seres sintientes que hay que entrenar. Pero en el nivel último, la esencia del guru, de cualquier guru, es la bodhicitta última. Y el cuerpo externo aparece como diferentes Sambhogakayas y Nirmanakayas. Y por esta experiencia que tuve con Buda Amitabha, puedo con confianza decir que tuve un contacto directo con el Buda Amitabha que me tocó profundamente. Cuando este pájaro tocó mi entrecejo, y así es como debemos entender a todos los gurús, como emanaciones verdaderas del Buda, como Jinten Sungon es una emanación del Buda Amitabha. Los que creen que solo es Jinten Sungon tienen una visión sesgada. Podría ser tu propio gurú raíz, alguien a quien le tienes devoción. Ese puede ser una emanación del Buda Amitabha, no están separados. Tienen diferentes cuerpos, pero no tienen diferente mente. Y un signo de eso fue esta experiencia que tuve con mi encuentro con el Buda Amitabha, que me ayudó a desarrollar una gran fe y confianza. 남탈 니바 남탈 용디 차직이는 콩코바는 데다 샵속디 좀 하마 요마 계속 샵속데도 도도들이 가리스는 데리는 데다 콩마들이 막속을 내사지 집을 값에 다 지향기 보치버려야 돼. 지향기들이 막 사만라더니 취드 주말인 것이 송고 걸다는 이제 취드 요말 취드 야고 말이 들라고 내 남의 창을 고사되게 배자되게 장 땅이 내 말한테 장 세게 되게 다시는 세지 공들이 실수 쏠라면 pom밤에 봐요. 송들이 쏘다 취니 거기 제보 잡으래. 내는 이 공들이 잡소를 짜로 잡 들이 거가 걸어 사자 장물에 서로 야야지 들이 잡소에서 다시는 되니 좀 최소 좀 참지 최소 다들 잡소도 너무 찍자 요 말이 잡소 집에 동다 되리 대가면 이제 출서 쏘랑 방법에 봐요. 송대들 대사회는 대공 이마 페퍼값을 나를 공타님 말하는 포른대로 대지부지 공고서 남들이 패별해 들지 다다 로마 다시야라 요래 가서 나타만 보셔야 버리
동양의 사제에 가면 무슨 통영의 사제에 가면 나고는 짱용 대신에 다들 그거를 배는 되게라 그러면 동네 사제에 가면 되더라 그래. 이 추측가리 거기로 나랑 소소를 교신이 탐색되더라고. 그러면 뭐 사제 그러면 medina는 요래서 대학고지 체대들이 대학고 그래. And just to Y hay otra historia corta por el mismo Kempo, del mismo Kempo. Tenemos esta foto donde podemos ver que como que no tiene dedos, solo un bloque de pie. Durante un tiempo en la cultura revolucionaria, los comunistas lo arrestaron y quisieron hacer un trato con él y le dijeron, ya que eres un gran Kempo y muchas personas te confía, debes ir con ellos y decirles que el Dharma es una mentira y que no funciona. Diles eso y te vamos a dar estatus, te vamos a dar dinero y te vas a poder ir libre. Si no lo haces, te vamos a matar. En respuesta dijo, mátenme, porque incluso a costo de mi propia vida no puedo renunciar al Dharma. No voy a renunciar. Y él rehusaría hacer eso. Y lo torturaron. Estuvo en una prisión en Golo que estaba muy fría en invierno. Y le pusieron ¿cómo se llama? Estas bolas de hierro en los pies, tan apretados que lo hacía sangrar. Y lo torturaron hasta que se le cayeron los dedos y por eso no tenía dedos. Grilletes, le ponían grilletos, pero su devoción por el Dharma era tan grande que no quiso renunciar. Y cuando le estuvo en el monasterio Hogar, cuando dejó el monasterio Hogar, me pidió me pidió el cinturón de meditación y mi bol de mendigar y se lo llevó él. Esto es como a veces estas historias nos inspiran y como en mi caso vi al Buda Amitabha y me tocó profundamente. Esta es la historia que hay detrás de ello. No fue una forma de Amitabha directamente, pero para mí fue el Buda Amitabha. Y de la misma forma, tú puedes ver tu propio gurú, tus propios maestros, como una emanación del Buda. Ellos aparecen entre los seres sintientes, pero de diferentes formas. Les digo esta historia para que entiendan este punto. and La razón por la que él no diría que el Dharma es una mentira y que es todo falso en la cara de las dificultades fue porque causaría mucho daño, porque había mucha gente que tuvo devoción y creía en él y en el Dharma. Alguien como él diría a estas personas, si él hubiera dicho eso, los hubiera desconectado del camino de la liberación y por eso él dijo, no,
aunque me maten, yo no puedo decir eso, no puedo abandonar el Dharma, incluso al costo de mi propia vida. Así es como el poderoso Samaya de estos grandes maestros. Vamos a parar las enseñanzas aquí y y la razón por la que yo menciono estas historias es para que ustedes vean que todos los gurús tienen estas cualidades y todos son nirmanakayas. La razón por la que les digo la historia es para que entiendan este punto. 꼴꼴이 상가 테이제요. Gracias a toda la sangha. Om Mani Padme Hum, Om Mani Mani Padme Padme Hum, Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani